பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பண்பாடு, நாடகக்கலை அன்றும் இன்றும். இறைவனின் நாடகமும் மனிதரின் நாடகமும். லோகம் முழுக்க ஒரு நாடகம். பகவான் கபட நாடகர் சூத்திரதாரி என்று மகான்கள் சொல்கிறார்கள். சர்வதேசத்திலும் மகா கீர்த்தி வாய்ந்த நாடகாசிரியர் ஷேக்ஸ்பியர். அவர் கூட ஒரு இடத்தில் லோகம் முழுதுமே ஒரு நாடக மேடைதான், எல்லா ஸ்திரீ புருஷர்களும் அதிலே வரும் நடிகர்கள் தான் என்று சொல்கிறார். As you like it, Second 7. சுவாமி நடத்துகிற இந்த பெரிய நாடகத்தில் மனுஷனும் நாடகம் என்று ஒரு கலையை உண்டாக்கி இருக்கிறான். அனாதி காலமாக இலக்கியத்தில் இது ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருந்து வந்திருக்கிறது. வேதங்களிலே ஆங்காங்கே சம்பாஷணை ரூபத்தில் 2 பேர் பேசிக்கொள்கிற மாதிரியான மந்திரங்கள் இருக்கின்றன. ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் இதுதான் நாடகக் கலையின் தோற்றுவாய், ஆரிஜன் என்று சொல்கிறார்கள். தமிழிலும் இயல் இசை நாடகம் என்று சொல்கிறார்கள். கத்தியம் புரோஸ் என்பதை இயல், பத்தியம் பொயட்ரி என்பதை இசை என்று சொல்லி நாடகம் என்பதற்கு மட்டும் அதே வார்த்தையையே தமிழிலும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கூத்து என்பதே நாடகத்திற்கான தமிழ் வார்த்தை. சம்ஸ்கிருதத்தில் கவிசிரேஷ்டர்கள் என்று தலைமையில் வைத்துக் கொண்டு கொண்டாடக்கூடிய காளிதாசன் பவபூதி காலத்திலிருந்து நாடக இலக்கியம் மகோன்னதமாக வளர்ந்திருக்கிறது. காளிதாசன் பவபூதி இருவருமே கவிகள், போயட்ஸ் என்பதை விட பெரிய நாடகாசிரியர்களாக, டிராமட்டிஸ்ட் இருந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் பாசன், விஷாகதத்தன் முதலான பல பேரும் நாடகாசிரியர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். நாடகக்கலையின் தனி விசேஷம். நாடகக்கலைக்கு ஒரு தனி விசேஷம் உண்டு. ஒரு லெக்சர் கேட்கிறோம், மனசில் ஓரளவுக்கு பதிகிறது. அதோடு கொஞ்சம் பாட்டு கீட்டு சேர்த்து கதாகாலட்சேபம் என்று பண்ணினால் அது இன்னும் அழுத்தமாக உள்ளே போய் பதிகிறது. ஆனால் இங்கே கூட ஹரிகதைக்காரர் வர்ணிக்கிற சம்பவங்களையும் சம்பாஷணைகளையும் நாம் நேரிலே பார்க்காமல் மானசிகமாகத்தான் பார்க்கிறோம், கேட்கிறோம். இதுவே டிராமா என்றால் பல பாத்திரங்கள் நேரிலே வந்து தினுசான உணர்ச்சிகளை காட்டி நடிக்கிறார்கள். சீன்களை பார்க்கிறோம், ரொம்பவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. அதனால் மனசில் ஆழமாக புகுந்து விடுகிறது. மகாகவிகள் பலவிதமான அலங்காரங்களுடன், தமிழில் அலங்காரம் என்பதை அணி என்றே நேர் மொழிபெயர்ப்பாக சொல்வார்கள். பிராசம் முதலான சப்த அழகுகளுடனும் காவியங்களை செய்திருக்கிறார்கள். சம்ஸ்கிருதத்தில் தண்டி செய்திருக்கிற அலங்கார சாஸ்திரத்தை பின்பற்றியே தமிழில் தண்டி அலங்காரம் என்று இருக்கிறது. அலங்காரம் என்றாலே அது மேலுக்கு போட்டுக் கொள்கிறது தான், அதுவே ஆசாமி இல்லை. அப்படியே காவியத்துக்கு உவமை, உத்பிரேக்ஷை போன்ற எத்தனை அணிகள் இருந்தாலும் மூலமாக இருப்பது அதன் பொருள்தான். காவியத்துக்கு ஜீவனாக இருப்பது உணர்ச்சி, அனுபவம். இதை ரசம் என்று விசேஷித்து சொல்வார்கள். நேச்சர் என்கிற இயற்கை வர்ணனை, பாத்திரங்களுடைய சுபாவம் என்கிற மன இயற்கையின் விசித்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு கவி எத்தனைக்கெத்தனை நன்றாக சித்தரித்து அல்லது பிரதிபலித்து எழுதுகிறாரோ அத்தனைக்கத்தனை அது சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. கவிதையாக காவியமாக வைத்துக்கொண்டு
நாம் படித்தும் கேட்டும் மட்டும் சந்தோஷப்படுகிற கலா சிருஷ்டிகளுக்கு ஸ்ராபிய காவியம் என்று பெயர். அதையே மேடை மேல் நடித்து பார்க்கிற மாதிரி சீன் சீனாக பிரித்து வசனங்களை போட்டு எழுதிவிட்டால் திருஷ்ய காவியம் என்று சொல்வார்கள். திருஷ்ய காவியம் தான் நாடகம். ஸ்தூலமாக சீன்களை காட்டிக்கொண்டு நடிகர்கள் ஸ்தூலமாக வந்து வீரம், ஸ்ருங்காரம், கருணை இத்தியாதி பாவங்களை காட்டுவதை விட நாமே மானசிகமாக பாவனை பண்ணிக்கொள்வதிலேயே சிலர் இன்னும் நுட்பமான ரசானுபவத்தை பெற முயலலாம். சம்ஸ்கிருத இலக்கியத்தில் எழுதுகிறவனே எல்லாவற்றையும் அப்பட்டமாக சொல்லி தீர்த்து விடாமல் ரசிகன் அதை பூர்த்தி செய்து கொள்கிற மாதிரி விட்டுவிடுவதை ஆலங்காரிகர்கள், அலங்கார சாஸ்திரக்காரர்கள் விசேஷமாக மெச்சுவார்கள். இம்மாதிரி சொல்லாமல் சொல்வதை துவனி, வியங்கியம் என்றெல்லாம் ரொம்பவும் புகழ்ந்து சொல்வது வழக்கம். காளிதாசாதிகள் எழுதியுள்ள நாடகங்களிலும் கூட இப்படிப்பட்ட துவனி அழகு நிரம்ப உண்டு. டிராமா என்பதால் எல்லாவற்றையும் நாசூக் இல்லாமல் போட்டு உடைத்து விட்டார்கள் என்று அர்த்தமில்லை. இப்படிப்பட்ட சாகுந்தலம் மாதிரி, மகாவீர சரித்தம் மாதிரி இருக்கப்பட்ட நாடகங்களை நாம் மானசீகமாக கற்பனை கண்ணால் என்று இந்த நாள் பத்திரிகைக்காரர்கள் எழுதுகிறார்களே, அப்படி பார்த்து கொண்டாலே ஸ்டேஜ் மேல் பார்ப்பதை விட கூட உயர்த்தியாக இருந்தாலும் இருக்கும். ஆனால் இது ரசிகனின் தரத்தை பொறுத்த விஷயம். பொதுவாக சொல்ல போனால் ஜனங்களுக்கு கவிதை என்பதை வைத்துக்கொண்டு படிப்பதில் பிடிப்பு ஏற்பட மாட்டேன் என்கிறது. அதையே நாடகம் என்று போட்டு காட்டினால் உற்சாகத்தோடு கூட்டம் கூட்டமாக போய் பார்க்கிறார்கள். கதாபாத்திரங்கள் என்ற எழுத்திலே அப்டிராக்டாக இருக்கிறவர்களை நம் போலவே உள்ள மனுஷர்கள் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு கண்முன்னால் காட்டும்போது தன்னால் அது ஜனங்களை இழுத்து விடுகிறது. புஸ்தகத்தினாலோ லெக்சரினாலோ செய்வதை விட ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் ஜனங்களுக்கு விஷயங்களை எடுத்துச் சொல்வதற்கு நாடகமே மிகவும் சக்தியோடு உதவுகிறது. நாடகமும் உணர்ச்சிகளும். எந்த நாடகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் எல்லாவிதமான உணர்ச்சிகளும் கலந்து கலந்து வரும். ஒரே உணர்ச்சி நாடகம் முழுவதும் இருந்தால் சலிப்பு தட்டிவிடும். ஒரே உணர்ச்சி நாடகம் முழுவதும் இருந்தால் சலிப்பு தட்டிவிடும். எல்லா உணர்ச்சிகளும் சமமாக வந்தாலும் அதனால் மனசில் நிலையான ரசானுபவம் ஏற்படாமல் ஒன்றையொன்று அடித்து கொண்டு போய்விடும். எல்லாமே கடைசியில் பிசுபிசுத்து போய்விடும். அதனால் ஒவ்வொரு நாடகத்தில் ஒவ்வொரு உணர்ச்சி பிரதானமாக இருக்கும். பாட்டுக்காரனுக்கு பக்கவாத்தியங்கள் மாதிரி மற்ற உணர்ச்சிகளும் இதற்கு அனுகூலமாக கவிந்து கவிந்து வரும். வீணி சம்ஹாரம் என்ற பட்டநாராயணருடைய நாடகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் வீரம்தான் பிரதானமாக இருக்கும். இருந்தாலும் அதிலும் கொஞ்சம் சோகம், ஹாஸ்யம் முதலான எல்லாமும் வரத்தான் செய்யும். பவபூதி, ஸ்ரீராமன் விஷயமாக மகாவீர சரித்தம், உத்தர ராமச்சரித்தம் என்று 2 நாடகங்கள் எழுதியிருக்கிறார். மகாவீர சரித்தம் அதன் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி வீர ரசப்பிரதானமானது. இதிலே ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் வீரப்பிரதாபத்தை முக்கியமாக காட்டுகிறார். நாம் மகாவீர் என்றால் ஜெயின மத ஸ்தாபகரை நினைத்துக் கொள்வோம். வடக்கத்திக்காரர்கள் மகாவீர் என்றால் ஹனுமானை நினைப்பார்கள். பவபூதி சொல்கிற மகாவீரரோ சாக்ஷாத் ராமரேதான். தர்ம சம்ஸ்தாபனத்துக்காகவே ஏற்பட்ட ராமருடைய வீர பிரதாபத்தை ஒரு நாடகத்தினால் சித்தரித்து காட்டினார் பவபூதி. இவரே உத்தரராமச்சரித்த நாடகத்தில் ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு பின் சீதாதேவியை வனத்துக்கு அனுப்பியது முதலான சம்பவங்களை சொல்லும் போது நம்மை ஒரே அடியாக சோகத்தில் உருகி போகும்படி பண்ணுகிறார். உவமைக்கு காளிதாசன் உப்பமா காளிதாசஸ்ய என்பது போல் கருணைக்கு பவபூதி, காருண்யம் பவபூதிரேவ என்று சொல்லும்படியாக அப்படி நெஞ்சை தொடும்படி சோகத்தை வர்ணிப்பார். காவியங்களில் நவரசம் என்பதில் கருண என்றால் சோகம் என்றே அர்த்தம். இப்போது நாம் இரக்கம், தயை என்கிற அர்த்தத்தில் கருணை என்பதை பிரயோகிக்கிறோம்.
இந்த ரசத்துக்கு பவபூதியிலிருந்து ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். புலம்பி அழாமல் மனஸ் வெதும்பி தன்னைத்தானே குத்தி காட்டிக்கொண்டு கொஞ்சம் ஹாஸ்யம் கலந்த மாதிரி பேசுகிற போது அதனுடைய சோகம் நேராக அழுவதை விட ஆழமாக நம் நெஞ்சை தொட்டு விடுகிறது. ராமனை இப்படி பேச வைக்கிறார் பவபூதி உத்தர ராம சரித்திரத்தில். ஹே ஹஸ்த ராமஸ்ய காத்திரமசி நிர்பர கர்ப்பகின்ன சீதா விவாசன பட்டோகோ கருணாகுதஸ்தே. சம்பூகன் என்பவனை கொல்வதற்காக ராமர் வாளை உருவிய கட்டத்தில் அவரை இப்படி பேச வைக்கிறார் பவபூதி. சம்பூகனை ஏன் கொல்லப் போனார் என்றால், அவன் தன்னுடைய சமூக ஸ்தானத்துக்கு தகாத உக்ர தபஸை மேற்கொண்டிருந்தான். அதனால் லோக தர்மமே பாதிக்கப்பட்டதால் தான் தர்மராஜ்யமே ராமராஜ்யம் என்று நடத்திய ராமர் அவனை கொல்லப் போனார். அவன் யோக்கியதை மீறி பண்ணினான் என்றாலும் அவன் பண்ணினதோ ரொம்பவும் உத்தம விஷயமான தபஸ். ஆகையால் தபஸ் செய்து கொண்டிருக்கும் சம்பூகன் மேல் வாளை பிரயோகிக்க ராமருடைய கை தயங்குகிறது. அப்போது ராமர் அந்த கையை பார்த்து சொல்வதாக கவி சொல்கிறார். ஹே ஹஸ்தமே, கையே, உனக்கு இரக்கம் ஒரு கேடா? நீ ராமனுடைய சரீரத்தின் அங்கமாக்கும் அந்த ராமன் எப்படிப்பட்டவன்? நிறை கர்ப்பமான சீதையை நிர்தாட்சிண்யமாக காட்டுக்கு விரட்டியவன். அப்படிப்பட்டவனுக்கு அங்கமாக இருக்கிற கையே, உனக்கு தயை எதற்கு, தாட்சண்யம் எதற்கு? இம்மாதிரி ராமனை ஆத்மநிந்தனை பண்ணிக்கொள்ள வைக்கும் போதே சோகரசத்தை மட்டுமில்லாமல் உள்ளூர ராமனுக்கு சீதையிடம் அன்பு இருந்த போதிலும் ராஜதர்மத்துக்காகவே அவர் அவளை திரஸ்காரம் செய்தார் என்பதையும் நாம் உணரும்படியாக பண்ணிவிடுகிறார். நிந்தை மூலமே கதாபாத்திரத்தின் குணத்தை, கேரக்டரை காட்டுகிறார். நமக்கு தர்மத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். கதாநாயகன், விதூஷகன், காமாதுரன் இப்படிப்பட்ட பலதினசான பாத்திரங்கள் ஒரு நாடகத்தில் இருந்தாலும் முக்கியமான பாத்திரத்தை குணத்தில் உயர்த்தி காட்டுவதும் அதன் மூலம் அந்த குணத்தில் நமக்கு பிடிப்பு உண்டாகச் செய்வதும் தர்மங்களை சொல்வதும் தான் நல்ல நாடகத்துக்கு லட்சியமாக இருந்தது. நாடக இலக்கியம் என்பது சம்ஸ்கிருதத்தில் மகா பெரிசாக பறந்து விரிந்து இருந்ததில் பலதினசான கதாநாயகர்களும் இருக்கத்தான் செய்தார்கள். என்றாலும் அவர்களில் தீரோதாத்தன் என்பதாக தீரம், நல்ல குணம் இரண்டிலும் சிரேஷ்டமானவனையும், தீரப்பிரசாந்தன் என்பதாக தீரம், சாந்தம் இரண்டும் ஒன்று கூடியிருப்பவனையும் தான் ஐடியல் ஹீரோக்களாக கொண்டாடினார்கள். உத்தமமான நாடகாசிரியர்கள் உத்தமமான இப்படிப்பட்ட கதாபாத்திரங்களின் மூலம் ஜனங்களுக்கு தர்ம வழிகளை கண்ணுக்கு முன்னாடி ரசித்து பார்க்கும்படியாக காட்டினார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. குருவருளும் திருவருளும். இன்று 34வது பகுதி. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய சில சீடர்களை பற்றி, அவளுக்கு எப்படி குருராஜர் அருள் பண்ணார் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். மந்திராலயத்தில் குடிகொண்ட ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் இன்றும் கற்பக விருட்சமாய், காமதேனுவாய் அடியார்கள் அனைவருக்கும் ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் அருள் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறத, அது கண்கண்ட விஷயம். அது எல்லாரும் போய் பார்த்து அனுபவிச்சவாளுக்கு தான் அதனுடைய அருமையானது தெரியும். அந்த குருராஜர் மந்திராலயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்பகோணத்துலேருந்து கிளம்பி மெதுவாக அப்படி வந்துட்டே இருக்கார். பல அற்புதங்கள்லாம் பண்ணுறாரு. அது பெரிய கதை. குருராஜரோட சொல்லணும்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு தொடரே நம்ம பண்ணணும்.
போகிற வழியில் ஒரு சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு இந்த அற்புதம் சொல்லலாம், ஒரு ஆட்டு இடையன். அவன் வந்து பிராமண பையன். ஆனால் அவள் அப்பா அம்மா சின்ன வயசில் போயிடுறா போட்டுருக்கு. அவள் மாமா தான் என்ன பண்ணுறாருன்னு இவனோட சொத்தெல்லாம் தான் வச்சுன்னுட்டு அவனை படிக்க வைக்காத ஒன்றும் பண்ணாத அவனுக்கு ஆடு மேய்க்க மாடு மேய்க்க விட்டுறார். அவன் சுவாமிகள் இப்படி இந்த பக்கம் வரதை பார்த்த உடனே நேர விட்டு போய் காலில் விழுந்து கதறி அழறான். என்னோட ஒரு ஆளை காணோம், எங்கே என்ன தெரியல, எனக்கு தேடி கொடுங்கோங்க. சரி பார்த்தப்ப அந்த ஒரு கல் இருப்பார் பாரு, அதுக்கு பின்னாடி பாருன்னு அங்கே பார்த்தா அந்த ஆடுக்கு காலில் அடிபட்டுருக்கு, படுத்துட்டுருக்கு. இவன் தூக்கி வந்தோடனே ராயர் அந்த காலை தடவி கொடுக்குறா, சரியாயிடுது. கீழே குதிச்சு துள்ளி ஓடுறதுன்னொடனே அவன் ரொம்ப அப்படியே பக்தியில் அப்படியே இதுவாக போயிட்டு, உங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியல, இந்த மாட்டை மாத்திரம் நான் பத்திரமா கொண்டு போய் கொடுக்கலன்னு எங்கள் மாமா என்ன பண்ணுவார்னே தெரியாது, நீங்கள் எனக்கு அருள் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே நீ கவலைப்படாத, நீ ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமை உனக்கு வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது நீ என்ன நினச்சிக்கோ, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகா அப்படின்ட்டு சொல்லும், உனக்கு எல்லா கஷ்டமும் தீர்ந்து போயிடும். இந்த மந்திரத்தை அவர் தான் முதல்ல எல்லாருக்கும் சொல்கிறவர். ஃபஸ்ட்டு உபதேசம் பண்ணவர் குருராஜரே தான். இது இப்படி இருக்க ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, அந்த ஊர் சுல்தான் வர நவாப், அது நிறைய இருக்கே, சுல்தான் நவாபு நிறைய பாதுஷா அப்படின்னு நிறைய இருக்கு இல்லையா. இல்லை அந்த ஊருக்கு ஜாகீர்தார் மாதிரி ஒருத்தர் வச்சுப்போமே, ஜமீன்தார் மாதிரி சுல்தான். அப்போல்லாம் முஸ்லீம் ஆட்சியணும். வரான். அவன் வரும்போது அவனுடைய சேனாதிபதி என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு இதை எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறான், ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். இவனுக்கு வந்து பார்சி மொழியில் இருக்க அந்த மெசேஜ் அவனுக்கு படிக்க தெரியாது. அவன் உடனே அப்படி சுற்றி முற்றி பார்த்தா இந்த வெங்கண்ணான்னு பேர், இந்த ஆடு மேய்க்கிறவன், அவன் அங்கே இருக்கான். அவனை கூப்பிடுறான். கூட்டின்னு வந்து இதில் என்ன மெசேஜ் இருக்குது படின்னு. அவன் ஐயோ எனக்கு படிக்கவே தெரியாது, நான் பள்ளிக்கூடமே போகலையாங்க. அதெல்லாம் தெரியாது, நீ பொய் சொல்கிற, நீ பிராமணனாக இருக்க, அந்தரனாக இருக்க, நீ எப்படி படிக்காத இருக்க முடியும், உனக்கு எல்லாமே தெரியும், பொய் சொல்கிற, நீ ஒழுங்காக இதை படிக்கலான்னு வெட்டி விடுவேங்க. உடனே அப்போ தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது குருராஜர் சொன்னது, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகா, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகான்னு சத்தமாக சொன்ன உடனே அந்த பார்சி மொழியில் எழுதியிருக்கிறது அப்படியே அவனுக்கு என்னன்னு தெரியுது. அவன் படிச்சு விட்றான். படித்து அந்த விஷயத்தையும் சொல்லிடுறான். சொன்ன உடனே என்னன்னா, அவனுக்கு வந்திருக்கிற மெசேஜ் வந்து இவனுடைய படைகள்லாம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஊரெல்லாம் ஜெயிச்சு வந்துவிட்டா அப்படின்னு. இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. உடனே இந்த வெங்கண்ணாவை அழைச்சின்னு போய்ட்டு உடனே திவான் ஆக்கிடுறான். ராகவேந்திர சுவாமியோட அருணால் அந்த திவான் பட்டம் கிடைச்சதோடு இல்லாத எல்லா கலைகளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ராயர் பார்த்ததுனால, அந்த நயன தீட்சையினால், ஸ்மரண தீட்சையினால் எல்லாமே அவர் கிடைச்சது. மகான்கள் பார்த்தா போகிறோம், நினச்சா போகிறோம், தொட்டா போகிறோம். அவளுடைய ஒரு கருணைங்கிறது, அவளுடைய திருவருள்ங்கிறது எப்படி நமக்கு வரும்ன்ற சொல்லவே முடியாது. அப்படி வந்துடுத்து அவனுக்கு. வெங்கண்ணா பெரிய திவான் ஆகிட்டார், ரொம்ப அமோகமாக இருந்துருக்கார். இந்த இடத்துல இந்த வெங்கண்ணாவுடைய கதையை நிறுத்திப்போம், இன்னும் சிலதை பார்க்கலாம். இப்படியும் கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கிறச்ச இன்னொரு சிஷ்யர் அவருக்கு, அந்த சிஷ்யர் ஒரு நாள் வந்து கேட்குறார், பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம், எங்கிட்டே ஒன்றும் பைசாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது, நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும். தோட்டத்தில் பூ பறிச்சிருந்த ராயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தன்னுடைய கால் அடியிலேருந்து மண் எடுத்து கையில் கொடுத்து, இதை பத்திரமா வச்சுக்கோ, இது உனக்கு உபகாரம் பண்ணும். இவன் இதை எடுத்துன்னு இப்படி ஒரு ஊர் வழியாக போயிட்டு இருக்கான். ஒரு அக்ரஹாரத்தில் ராத்திரி திண்ணையில் படுத்துக்கிறான். திண்ணையில் படுத்துட்டா உள்ளுக்குள்ளே ஒரே அழுக சத்தம் கேட்குறது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த பிராமணருக்கு ஒரு 7 குழந்தைகள் பிறந்து எல்லாம் ஒரு பிரம்மராட்சி வந்து சாப்பிட்டு போயிடுது சாபத்தினால. அன்றைக்கி அந்த பிராமணருடைய வேதவித்தனுடைய சம்சாரம் வந்து கர்ப்பவதியாக இருக்க பிரசவ நிலை. அவெல்லாம் அழறா, என்ன இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பிரம்மராட்சஸ் வந்துடும், குழந்தை பிறந்தா தூக்கின்னு போயிடுமேன்னு. இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே தயாராகிடுறார் நம்ம சிஷ்யர், குருராஜருடைய சிஷ்யர். ஐயோ பிரம்மராட்சஸ் வரப்போகிறதே, என்ன பண்ணுறதுன்னு. வந்துடுத்து பிரம்மராட்சஸ் வந்தது. ஆனால் அதை சுற்றி ஒரே நெருப்பாக இருக்குது, அதால் உள்ளேயே வர முடியல. அதை சுற்றி முற்றியும் பார்த்தா இந்த குருராஜருடைய சிஷ்யனுடைய இடுப்புலேருந்து வருது அந்த அக்னி ஜுவாலை. அது சொல்கிறது, உன் மடியில் நீ எதுவோ வச்சிருக்க, அதை தூக்கி எறி, அப்போ தான் என்னால் உள்ளே போய் அந்த குழந்தைய சாப்பிட முடியும். நீ அதை பண்ணேன்னு உனக்கு ரத்தனங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறேன், உனக்கு நவரத்தனங்களும் அப்படியே மழையாக பொழியிறேன். அதெல்லாம் முடியாது, நான் அப்படிலாம் தரமாட்டேங்கிறான்.
இருந்தாலும் அது ரொம்ப விடாத பிடியாக இருக்கிறதுனால இவன் என்ன பண்ணுறான், அதை விரட்டுறதுக்காக அந்த பிடி மணல்லேருந்து ஒரு துடியூண்டு ஒரு ஒரு சிட்டிகை மணல் எடுத்து அது மேலே தூக்கி எறிகிறான். குருராஜா அப்படின்னு அவரை நினச்சின்னு ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகான்னு சொல்லி தூக்கி எறிஞ்ச உடனே அதுக்கு மோட்சம் கிடைச்சிடுது. அது ஒரு தேவனா மாதிரி ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு நிறைய சொத்து சுகம்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுது. அந்த பிராமணருக்கு ஒரு மச்சினி ஊற்றிருக்கா. அந்த மச்சினியை இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அமோகமாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து தனக்கு தெரிஞ்ச வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவர் பெரிய ஆளாக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு. சிஷ்யனுக்கு தன்னுடைய காலடி மண்ணை கொடுத்து அந்த மண் மூலமாக அவனை ஒரு பெரிய பிரఖ్యాதி பெற்றவனாகவும் பண்ணி நல்ல பண வசதி உடையவனாகவும் பண்ணி வாழ்க்கையில் நல்ல செட்டில் ஆட்சியும் பண்ணார். குருராஜர் அனுகிரகம் பண்ணார். குருவருள் அப்படி ஒரு திருவருளாக இவனுக்கு மாறித்து. இன்னொருத்தர் இருந்தார் வெங்கண்ணான். அவருக்கு படிப்பு கிடைப்பு ஒன்றும் கிடையாது, வெறும் சேவை தான், தொண்டு செய்கிறது தான். குருராஜருக்கு தொண்டு செய்கிறது தான். அவர் கூடவே இருப்பார், எப்பவுமே கூடவே இருப்பார். இன்னைக்கு அவர் இவர் அப்பண்ணா பேர், அவருக்கு அப்பண்ணாச்சாரியார். அவர் இருந்த இடம், அவர் பூஜை பண்ண இடம் அதெல்லாம் இருக்கு. மந்திராலயத்திலேருந்து ஒரு 10-12 கிலோமீட்டர் அக்கறையில் பார்த்தா அங்கே இருக்கு. அங்கேயே ராகவேந்திர சுவாமிகள் அங்கே இருந்திருக்காருன்னு சொல்லுவா. தன்னோட மேல் வஸ்திரத்தை தூக்கி துங்கபத்ரா ரிவர் மேலே போடுவாரான். அது ஒரு படகு மாதிரி இருக்குமா, அது மேலே உட்காந்துட்டு மந்திராலயத்துக்கு வந்துட்டு போகிறான். மாஞ்சாலம்மனை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறான். அதே மாதிரி அங்கே வந்து பஞ்சமுக்கிய ஆஞ்சநேயர் அந்த குகையில் போய் 12 வருஷம் தபஸ் பண்ணியிருக்காருலாம் சொல்லுவா. நமக்கு இந்த அப்பண்ண ஆச்சாரியார்கிட்ட கடைசி காலத்தில் சொல்கிறார், நான் வந்து ஜீவ சமாதி அடைய போகிறேன், இந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்றார். சொல்லிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்டு அவர் வரத்துக்குள்ளுமே என்ன பண்ணுறாருன்னா தான் ஜீவ சமாதி கொண்டு ஏற்பாடெலாம் பண்ணிடுறார். திவானா இருக்கக்கூடிய வெங்கண்ணாவை கூப்பிட்டு எனக்கு சுல்தான்கிட்ட சொல்லி எனக்கு இந்த மாஞ்சால தேசத்தில் எனக்கு இந்த இடத்த கொடுக்க சொல்லுறேன்னு. சுல்தான் முன்னாடியே என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இவர் அந்த ஊருக்கு வந்தபோது வெங்கண்ணா இருக்காரே, அவர் வந்து என்னோட குருநாதர் வரார், நீ அவரை ரிசீவ் பண்ணி அவருக்கு கௌரவம் பண்ணணும்னு கூப்பிடுறாங்க. சரின்னு ஒத்துக்கிறாம குருநாதர் வரார். குருராஜர் உட்கார்ந்துருக்கும் போது இந்த சுல்தான் வரான். ஒரு பெரிய தட்டு நிறைய பட்டு துணியை மூடி கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிறான். என்னன்னு பார்த்தா அது முழுக்க மாம்சம். அதை பார்த்தோன்னே வெங்கண்ணா பதறி போயிடுறார். அவன் சொல்கிறான், உங்கள் குருநாதருக்கு நிறைய சக்தி இருந்ததுன்னா அவர் எப்படி வேணுமோ அப்படி மாற்றி ராமனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டுமேன்னு. உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு கண்ணை மூடின்னு ஒரு தியானத்தில் பார்க்குறார். என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடுறது குருராஜருக்கு. தீர்த்தத்தை புரோக்ஷணை பண்ணி ராமா அப்படிங்கிறார். அந்த துணியை விரிச்சா உள்ளே எல்லாம் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, மாதுளம்பழம்னு எல்லாமே இருக்குது. இன்னொரு தட்டு முழுக்க ரோஜா, மல்லி, செண்பகப்பூன்னு எல்லாம் புஷ்பங்களாக இருக்குது. அப்படியே சுல்தான் பதறி போய்டுறான். காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறான். என்ன வேணாலும் கேட்டாலும் தரேங்கிறான். அதை இப்போ உபயோகப்படுத்திக்கிறார் குருராஜர், எனக்கு அந்த மாஞ்சாலை புரியக்கூடியன்னு. சுல்தான் சொல்கிறான், அது வெறும் இந்த பிரதேசம் மலைப்பிரதேசமானது, அந்த இடத்துல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, நல்ல நிலத்தை தரேனேங்கிறான். எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், இதையே கொடு. உடனே அந்த இடத்தையே கொடுத்துட்றேன். அந்த இடத்துல வந்து ஜீவ சமாதிக்காக உள்ள அடியில் பள்ளம்லாம் தோண்டி இதெல்லாம் பண்ணி ஆசனங்கள்லாம் போட்டு அதுக்கு சுவரெல்லாம் எழுப்பி மேலே சாலக்கிராமெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சு ராயர் சொல்கிறேன், நான் உள்ளே இறங்க போகிறேன், நான் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், என்னுடைய கை மாலை எப்போ ஜபம் உருட்டுறது நிற்கிறதோ அப்போ நீங்கள் மேலே மூடிடுங்கன்றார். அதுக்குள்ளேயும் அப்பண்ணா வரல. அந்தண்ட பக்கத்தில் இருக்கார். ரிவர் முழுக்க வெள்ளமாக போகிறது, வர முடியல. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, ஒரு மாதிரி அதை வந்துடுறார் அவர். அது அவருக்கு வழிவிட்டு தான். அந்த துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து அப்படியே பாதை விட்டு தான். எப்படி வந்து பத்மபாதருக்கு வந்து சங்கரர் கூப்பிட்டோன்னு வரைச்ச கால பத்மம் தாங்கின மாதிரி இவருக்கு துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து வழி விட்டு தான், ரெண்டாக பிரிஞ்சு வழி விட்டு தான் வந்துட்டார். ஆனால் வரத்துக்குள்ளேயே ராகவேந்திர சுவாமிகள் சமாதியில் இறங்கிட்டார். அப்போது அப்பண்ணா வந்து அங்கேருந்து பாடிண்டே வர்றார். 10 ஸ்லோகம் பாடிண்டு வர்றார். நமக்கு தெரியும் 10வது ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகம், பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்ய தர்மரதாயச்ச பஜதாம் கல்பவிக்ஷாய நமதாம் காமதேனுவேங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனுடைய ஒரு வார்த்தையை வந்து கடைசி வார்த்தையை அதில் தான் முடியும், வேறு எதுலேயுமே வர்பே இருக்காது. அந்த கடைசி ஸ்லோகத்தில் தான் வர்பு இருக்கும். அதை ராகவேந்திரா பூர்த்தி பண்ணி கொடுத்து, உன்னுடைய புகழ் என்னென்னைக்கும் நிலச்சிருக்கும்ப்பா, நீ என்னோடைய கூட வச்சுட்டு இருந்தேன்னு நான் சமாதியில் இறங்கிறதுக்கு நீ விடமாட்டேன், உன் அன்புக்கு நான் கட்டுப்பட்டு நான் வந்த காரியம் முடியாத போயிடும், நான் 400 வருஷத்துக்கு இங்கேயே இருந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவேன், நீ எப்போ நினச்சாலும் உனக்கு நான் தரிசனம் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறார். இதே மாதிரி இன்னொரு சமயத்தில் அந்த ஊர்லேயே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஏழை ஒருத்தன் வரான். அவன் யாருன்னா அவன் தான் கனகதாசருடைய மறு அவதாரம்.
வந்து இவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன தெரியாதான்னு கேட்குறார். ராகவேந்தருக்கு தெரியாதா? வியாசாச்சாரியாராக இருந்தபோது, வியாசராயராக இருந்தபோது, வியாசராய தீர்த்தராக இருந்தபோது, கனகதாசராக இருந்தவர் தானே இப்போ வந்திருக்கார். அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு நான் கொண்டு வந்திருக்க கடுகை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிற அது சாதுர்மாசி விரதம். அந்த சமயத்தில் அவள் கடுகு யூஸ் பண்ண மாட்டானாலும் இதை எடுத்து கடுகை சேர்த்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றார். இதை பார்த்துருந்து ஒரு பெரிய வேத விற்பனர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருக்கு சாப்பிட இஷ்டம் இல்லை, அதுவும் ஒரு கீழ்ஜாதிக்காரங்க ஒன்று கடுகை, அதுவும் சாத்தூர் மாசத்தில் போய் சமையலில் சேர்த்துக்க சொல்கிறாருன்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணி எனக்கு பிரசாதம் கொடுங்க நான் போகிறேன்னு அக்ஷதை வாங்கிக்கிறார். அக்ஷதையை வாங்கி தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தில் போட்டு முடி போட போகிற அக்ஷதை முழுக்க கருப்பாக போயிடுது. உடனே என்ன குருநாதா இப்படி கருப்பாக போயிடுத்தேன்னா, மனசில் கருப்பு இருந்தால் பிரசாதமும் கருப்பாயிடுச்சு, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவருக்கு அருள் பண்ணார். அப்புறம் அங்கேயே இன்னொரு அற்புதம் கூட பண்ணார்னு சொல்லுவாள். அந்த யார் பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாரோ அவரோட குழந்தை வந்து உள்ள சாம்பாரோ ரசமோ கொதிச்சுட்டு இருக்கிறத விழுந்துடுத்து, அது எல்லோரும் போயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து அவர் முன்னாடி போட்டால், இன்றைக்கி பிக்ஷாவந்தன் என்ன பண்ணுறதுன்னு நடுங்கின்னு இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார், அந்த குழந்தைய நான் பழைக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி தீர்த்தத்தை புரோஷன் பண்ணி பழைக்க வச்சான்ற இதுவும் நமக்கு தெரியும். இப்படி பலவிதமான அருள்களை எல்லாம் வாரி வழங்கிய ராகவேந்திர சுவாமிகள் இன்றும் நமக்காக மந்திராலயத்தில் ஜீவசமாதியில் இருந்திருக்கார். நிறைய பேர் சார் தாமஸ் மன்ரோக்கு அருள் பண்ணியிருக்கார். சார் தாமஸ் மன்ரோடைய ஆட்சியில் வந்து மடத்தினுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் வந்து என்னத்துக்கு அனாவசியமாக வேஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் செலவழிச்சுன்னு அன்னதானம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு அரசாங்க உடைமை ஆக்கின போது ராகவேந்தர் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து, உனக்கு இந்த மாதிரி லண்டன்லேருந்து சென்னை மாகாணத்துக்கு கவர்னராக அது வரப்போகிறதுன்றத ஆர்டரையும் காமிச்சு இந்த நிலத்தெல்லாம் மீட்டு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி தரிசனம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்படி குருவருள் சேர்ந்துருத்தோன்னா திருவருள் நமக்கு தானாக வரும்ன்றதுக்கு பல சாட்சிகள் ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய சரித்திரத்துலேயே நமக்கு தெரியறது. நம்ம மேலே அடுத்து இன்னும் பல விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கும் வருகிற வாரங்களில் நாம் அதுக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்போம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நிமிதான்வகம். பெரியவா பண்டர்பூரில் இருக்கிறதே பாண்டரங்கரை தரிசனம் பண்ணால், ஏகாதசிக்கு போய் தரிசனம் பண்ணினா, அந்த திரையம்பகேஸ்வர கோவில் அங்கே இருந்தால், அந்த எய்தாப்பில் அக்கறையில் உத்திராதி மடம் அவளோட பாடசாலை முன்னால் நடந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த பாடசாலை நடக்கல, அந்த இடத்துல தான் பெரியவா தங்கி இருந்தால் சாதுர்மாசம்லாம் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கே இன்னொரு இடம் முக்கியமான தாருகர் சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான், அவா வீட்டுக்கு பெரியவா போனா. அங்கே போய் அங்கேயும் பாண்டரங்கனை கலாகிருஷ்ணம் பண்ணினது அந்த மூர்த்தி இருக்கிறதுனால அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணா. அப்புறம் தன்புரி ஆசிரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த தன்புரி ஆசிரமத்தில் துவாதச ஜோதிர்லிங்கத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கா, அதை போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா. அப்புறம் கைக்கடி எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு ஒன்று அங்கே, அதில் பாண்டரங்கனோட லீலையெல்லாம் பிரமாதமாக வச்சுருப்பா. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ரயில் மாதிரி இருக்கும். முதல்ல ரயில் இன்ஜினுக்குள்ளே ஏறிண்டு போகிறாப்புல இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே ரயில் மாதிரியே டெக்கரேட் பண்ணிப்பா. உள்ளுக்குள்ளே பார்த்துட்டே போனோம், ஒவ்வொரு லீலையெல்லாம் பார்த்துன்னு கடைசியில் இறங்கி வராப்புல இருக்கணும். அந்த எக்ஸிபிஷனுக்கெல்லாம் பெரியவா போனால் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா பண்டரிபுரத்தில் இருக்கா. அந்த பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிறதே இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி, இன்னொரு பெரிய ஒரு தர்மாத்மா புண்ணியாத்மா மகான், அவரை பற்றியும் நாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆங்கிற அப்படிங்கிறது அவளுக்கு சொந்த ஊர். கல்யாண நம்ம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட இயற்பெயர். திருவல்லிக்கேணி பெரியவா திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. பாகவதம் நாராயணியம் எல்லாம் பிரவச்சனத்தில் அப்படியே மூழ்கி இருந்தவர். அவரை பற்றி அவரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அரசாங்கத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் உத்தியோகத்தில் இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை எல்லாம் இருந்தது. பர்சனல் லைஃப்பில் பல கஷ்டங்கள், குடும்ப சூழ்நிலையை பார்த்தா கஷ்டம்னா அப்படி ஒரு கஷ்டம்லாம் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவர் தரிசனம் பண்ணுறதே 1969ஆம் வருஷத்தில் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணுறதே அவர் சொன்னார், எங்கள் அப்பா நாள் வரைக்கும் எல்லாரும் வைதீக ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு தான் இந்த வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு ராமாயணம் பாகவதம் பாராயணம் பண்ணுறது. ஒரு இடத்துல ஒன்றும் காசு பணத்துக்காக இல்லை, எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக பிரவச்சனம் பண்ணுறது, இப்படி இல்லாம தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னோட தலைமுறையில் தான் இந்த சிஸ்டமே மாறி போய் அந்த ஸ்வதர்மத்திலேருந்து விலகி ஆங்கில படிப்பு படித்து உத்தியோகத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு ஆயிடுத்து. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் இது மாதிரிலாம் கஷ்டம்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து.
நாங்கள் இப்படி எங்களோட சொதர்மத்தை விட்டு இன்னொரு ஆங்கில படிப்பு படித்து இப்படி உத்தியோகத்துக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது அப்படி இப்படின்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் போல இருக்குது என் லைஃப்பில் தான் இதெல்லாம் மாறித்து, அப்புறம் எனக்கு தான் இவ்வளோ கஷ்டங்கள்லாமும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது தீர்றதுக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இதில் ஒரு வேடிக்கை பாருங்க, இவாளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, ஆனால் இந்த கஷ்டத்துக்கு என்ன காரணம்னு அவளே யூகிச்சு தெரிஞ்சுனுட்டா. நம்ம சொதர்மத்திலேருந்து பாரம்பரியமாக வந்த இந்த சொதர்மத்திலேருந்து நாம் விலகினது தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு அவளுக்கே தெரிஞ்சு கொடுத்தோம். அதனால பெரியவாள்கிட்ட வரத்தை என்ன பண்ணேன்னு, இதுலேருந்து எப்படி மீள்றதுன்னு தெரியல, இதெல்லாம் தீர்றதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, உன்னோட பூர்வீகர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் மூதாதையர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாலோ அதே தர்மத்தில் அதுதான் ஒரே வழி உபதேசம் பண்ண. உடனே என்ன பண்ணார், 69லேயே தன்னோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வைதீக வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டார். வாழ்க்கைக்கு திரும்பினா அப்புறம் இந்த பக்கம் திரும்பியே பார்க்கல, இந்த லௌகீக பக்கமே திரும்பி பார்க்காத அப்படி ஒரு வைராக்கியசீலராக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் எப்போ பாரு பாகவத படனம் தான் படிக்கிறது, பாகவத பாராயணம் பண்ணுறது, ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணுறது, சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணுறது, நாராயணியம் பாராயணம் பண்ணுறது, இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுலேயே மூழ்கி இருந்தால் குடும்ப சூழ்நிலையில் இப்படி வேலையும் விட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஜாஸ்தியாச்சு. இது உடனே நமக்கு தோணலாம், இதெல்லாம் தானே கஷ்டத்துக்கு காரணம், இப்போ அதை விட்ட உடனே தர்ம வழிக்கு திரும்பினோடனே கஷ்டம் தீரணும்னு தானே தெரியணும். ஆனால் தீராத இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பெரியவா பார்த்தேன்னா உபன்யாசத்தில் சொல்கிறா, நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்ததுன்னா அது சுவாமி நமக்கு அவ்வியாஜ கருணையினால் பண்ணுறது, அவர் பரம கருணையினால் நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகம். அதாவது நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்ததுன்னா அது சுவாமி நமக்கு காரண காரியம் இல்லாத அவ்வியாஜ கருணையினால பண்ணுற அனுகிரகமாம். இதே நமக்கு ஏதாவது கெடுதல் வந்ததுன்னா என்னென்ன, சுவாமி வேணும்னே நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகமா. பெரியவாளோட இன்டர்பிரிட்டேஷனை பாருங்க, நமக்கு நல்லது நடந்தாலும் சுவாமி அவரை நமக்கு எனாமா கொடுக்குற அனுகிரகமாம். இப்போ கெடுதல் ஏதான் இருந்தால் நமக்கு சிரமங்கள் வந்ததுனால் அது வேணும்னே பர்பஸாக சுவாமி நமக்கு பண்ணுற அனுகிரகமா. அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட பிராரப்தத்தை கழிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். பிராரப்தத்தை கழிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். அதனால் அதை போல தான் இங்கேயும் என்ன ஆச்சுன்னா, அது பெரியவா ஏதோ உபன்யாசத்தில் சொன்னது வாஸ்தவங்கிறப்பில் இங்கே இந்த ஆங்கிற பெரியவா வாழ்க்கையில் இந்த உத்தியோகத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் குடும்ப கஷ்டங்கள் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது. இருந்தாலும் அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார், வேற ஒன்றும் பண்ணல, பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல வாடகைக்கு எடுத்துன்னு அந்த இடத்துல போய் இருந்து தனியாக இருந்துட்டு 24 மணி நேரம் பாகவத பாராயணம், நாராயணிய பாராயணம், ராமாயண பாராயணம் அப்படின்னு அதுலேயே மூழ்கிட்டார். இப்படி இதில் மூழ்கினத்தினாலேயே மற்றதெல்லாம் மறந்து போயிடும். நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன், மீரா மாதா சொல்றாளே, அது மாதிரி இந்த உலகம் மறந்துடுத்தினாலே அவ்வளோதான், நிம்மதி தான், ஆனந்தம் தான். அது எப்போன்னர், சத்குரு பாதுகை குஞ்சலம் என் மேல் பட்டபோது தானே நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன் அப்படிங்க. அந்த குருவோட பாதுகையில் இருக்கிற இந்த தூளி பட்டுதுனாலே நமக்கு இப்படி ஒரு ஆனந்தம் கிடைச்சிருந்தது. அது இங்கே வாஸ்தவத்தில் அப்படி தான் இருந்தது. அப்படி குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தவர் வருஷா வருஷம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு, பெரியவா உத்தரவு பண்ணி கோகுலாஷ்டமி சமயத்தில் பாகவத சப்தாகம் பெரியவா எங்கே இருக்காளோ பெரியவா சன்னதியில் போய் பண்ணுவார். இது பல வருஷங்கள் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா எந்த ஊரில் எந்த கேம்பில் இருந்தாலும் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்கே மூல பாராயணத்தோடு ஆரம்பித்து பிரவச்சனத்தோடு ஆரம்பித்து பாகவத சப்தாகம் பண்ணுறதுன்னு இது பெரியவா உத்தரவணத்தினால அப்படியே பண்ணியிருந்தா. அதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இதில் நடுப்புற இந்த சப்தாகத்துக்கு நடுப்புற அவளோட தாயாரோட சாத்தமும் வந்துடும். சாத்தம் வந்துடும்னாக்க எப்படி பண்ணுறது, இவாளோ மடத்தில் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல போய் பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, சாத்தத்தையும் இங்கேயே பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு. அவரோட பிரவச்சனம் முக்கியம், அவரோட பாகவத சப்தாகம் முக்கியம். அதனால் அவருக்கு மாத்திரை சாத்தம் வந்துன்னா அந்த சாத்தத்தையும் இங்கேயே பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான சௌரியெல்லாம் பண்ணி தரணும். அப்படியே இருந்தது. இதில் ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை பாருங்க, அந்த தாயார் எப்பேற்பட்ட தாயாராக இருக்கணும், இப்பேற்பட்ட மகான குழந்தையா பெற்றா. இந்த தாயாரை பற்றி பெரியவா சொல்கிறதே சொல்கிறா. ஜானகிராமன் அப்படின்னு அந்த ஆங்கிற பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணிதார். அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா சொன்னது. குந்தி தேவி கிருஷ்ணன்ட்ட வேண்டிண்டா எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கஷ்டத்தையே கொடுன்னு, ஏன்னா அப்போ தான் எப்பொழுதும் உன்னை நினச்சிட்டே இருப்போம், உன் தியானமாகவே இருப்போம், நீனும் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் துணையாகவே இருப்ப, அதனால் எப்பொழுதும் கஷ்டத்தை கொடுன்னு வேண்டினான்னு கேள்விப்படுறோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ஆங்கிர பாகவதரோட அம்மாவும் வேண்டின்னு இருப்ப போல இருக்கு. அதனால தான் அவர் குடும்பத்தில் அவ்வளவு கஷ்டம் வருது. அப்படி கஷ்டம் வந்ததுனால அவள் ஒன்றும் நிலகுலைஞ்சு போயிடல, இன்னும் சத்சங்கம் தான் வலுக்கிறது.
அப்படின்னு குந்தி தேவிக்கு சமமா அவ தயார சொல்லியிருக்கான்னா அந்த சாத்தம் அதுக்கு ஏத்தாப்புலயே அவளுக்கு வருஷா வருஷம் சாத்தம் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல மடத்துல பெரியவா சன்னதிக்கு பக்கத்திலேயே நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவளோட அதிர்ஷ்டத்தை அவளோட பாக்கியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்படி சாத்தம்லாம் இருந்தா கூட அங்கேயே வந்து பண்ணுன்னு சொல்லுவா. ஆச்சரியம் என்னன்னா சாத்தத்துல அன்னைக்கு கார்த்தால சீக்கிரம் பெரியவா மூலபாராயணத்தை முடிக்க சொல்லிட்டு உடனே அப்புறம் போய் சாத்தங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் உடனே சாயந்தரம் திருப்பி பிரவச்சனம் பண்ணணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம். ஆனா ஆங்கிற பெரியவா கொஞ்சம் கூட அதெல்லாம் சிரமமாவே நினைச்சல. அவளுக்கு துல்லியம் முகம் கூட வாடினது கிடையாது. அப்படி சந்தோஷமா பண்ணிக்க. என்ன சக்தியை கொடுக்கறது ஈத்தாப்புல பெரியவான்னா பெரியவாளே சொல்றா சப்தாகம் பண்றதுங்கிறது பெரிய காரியம் யஜ்யம் பண்றாப்புல. அதனால அத்தனை சிரமமும் அவருக்கு தான். ஆனா சந்தோஷம்லாம் நமக்கு, ஆனந்தம்லாம் நமக்கு. கேட்கறவாளுக்கெல்லாம் ஆனந்தம், பண்றவாளுக்கு சிரமம் தானே. அப்படி இல்லாம சொல்லி இருக்கா. அப்படி சப்தாகம் பல வருஷங்கள் பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படி பண்றதே 1981 வருஷம் பெரியவா இந்த பண்டரிபுரத்துல இருக்கிறதே அங்க சப்தாகம் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பெரியவா கேம்ப்ல ஒன்றும் பெரிய வசதி எல்லாம் இருக்காது. இவளே இங்கேயோ அங்க இங்கேன்னு இடத்துல இருக்கா. இப்படி சப்தாகத்துக்குன்னு வந்தா இதெல்லாம் அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுலாம் கிரமமா எல்லாம் பண்ணணும். அதனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற சில பேர் என்ன சொன்னா இங்க வந்து பண்ணினா அவளுக்கும் இங்க வந்துட்டு போய் சப்தாகம் பண்ணிட்டு போற சிரமமா இருக்கும், சாதம் வேற வந்துடும், பண்றது சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இவாளவே ஒருத்தட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா. பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு போனோட்டா ஆங்கிற பாதத்தை போய் சொல்லுங்க, இந்த வருஷம் கோகுலாஷ்டமி சப்தாகத்தை புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் குருவாயூர்ல வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருக்கா. பெரிய க்ஷேத்திரமா இருக்கு, கிருஷ்ணர் சந்நிதியா இருக்கு. அதனால குருவாயூர்ல போய் அங்க சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில புதுப்பிரிவா சந்நிதியில இந்த சப்தாகத்தை பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இது பெரியவா உத்தரவுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. அவ வந்து சொன்னா இத்தனை வருஷம் பெரியவா தன் சன்னதியிலேயே பண்ண சொல்லி இருக்கா. ஆனா இந்த தரம் மட்டும் ஏதோ அசௌரியமா இருக்கும்னு நினைச்சுட்டு அங்க போய் சொல்லியிருக்காளே, குருவாயூர்ல போய் பண்ண சொல்லியிருக்காளே அப்படின்னு மற்றவாளுக்கெல்லாம் இந்த பாவதாளோட சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் ஒரு தாபம். நீ இவாள்லாம் சொன்னா பெரியவா அப்படி சொல்லியிருப்பாளா, பெரியவா தானே இங்க வந்து பண்ணுன்னு சொன்னா, இப்ப திருப்பி அங்க போய் பண்ணுன்னு சொல்வாள். அதனால நம்ம வேணா பெரியவாள்கிட்ட போய் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுலாம். இது மாதிரி சொன்னேடா அங்க பண்ணட்டுமா இங்க பண்ணட்டுமான்னு கேட்டுன்னு உத்தரவாயிட்டா தேவையில்லைன்னு. அதுக்கு ஆங்கிற பெரியவா சொன்னதுதான் நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய படிப்புன்னு. அவ சொல்றா இந்த கூடாதுன்னா மாட்டேன், போய் பெரியவாள்கிட்ட போய் வெரிஃபை பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி அவ சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளே உங்க சிஷ்யாலாம் சொன்னா குருவாயூர்ல போய் பண்ண சொல்லி இருக்கிறதா, நீங்க தான் சொன்னீங்களா வாஸ்தவமா நான் அப்படி பண்ணட்டுமான்னு திருப்பி போய் கேட்க மாட்டேன், கேட்கப்படாது. என்ன சொல்லி இருக்கிறது, மெசேஜ் வந்திருக்கிறது என்னென்ன குரு ஆக்ஞைன்னு வந்திருக்கு. அதுக்கு பிரமாணம் காமிக்கிற ராமாயணத்துல ராமர் சொல்றார் கைகேயிட்ட, அம்மா நான் காட்டுக்கு தான் போகணும், பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு அப்பா சொன்னதா நீங்க சொன்னா போறாதா, நான் பண்ண மாட்டேனா, இதுக்காக நீங்க அப்பா நீங்க நிஜமாவே வாஸ்தவமா சொன்னீங்களான்னு அப்பாட்ட போய் வெரிஃபை பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைம்மா, அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு நீங்க சொன்னாலே போருமா, நான் அதுக்கு உடன்படுறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். அப்பா நெருப்புல விழுன்னு சொன்னான்னு யாரான்னு சொன்னாக்க உடனே விழுந்துருவேன், அதுதான் என்னோட குணமே வழிய அப்படியா இப்படியான்னு அதோட கஷ்டங்களை பார்த்துட்டு அதுல உள்ள சௌக்கியத்தையோ பலனையோ பார்த்துன்னு நான் பண்ண மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பேர் தான் பித்ருபக்தின்னு பேர். அப்பா சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னா அதை கேட்டணும், அதுதான் பித்ருபக்தின்னு பேரு. அதை போல குருபக்தின்னா என்னென்ன, பெரியவா சொல்லிட்டானே யாரான்னு சொன்னா அதை கேட்டணும். அதனால நான் ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன், அங்கதான் பண்ணேன்னு போய் அதே மாதிரியே அந்த உத்தரவுப்படியே குருவாயூர்ல போய் பண்ணா. அதுக்கு அவ சொல்றா சர்வஜன் சர்வவியாபி பெரியவான்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்டரிபுரத்துல அவ இருக்கிற இடத்துல இருந்தாதான் அது அவ கேட்பாளா, அவ ரசிப்பாளா, இல்ல குருவாயூர்ல இருந்தா கேட்க மாட்டாளா, எங்க இருந்துன்னு எங்க சொன்னாலும் பெரியவா கேட்க போறா, எல்லாத்துலயும் இருக்கா அப்படின்னா அவ சர்வஜன் சர்வவியாபி அப்படின்லாம் தெரிஞ்சு கொடுத்தோம்னா அப்புறம் நாம எதுக்கு பிசிக்கல் ஃபார்மை பார்த்துட்டு மயங்கணும், அந்த தத்துவத்தைனா உணரணும், வாயால சொன்னா போருமா, அதனால கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அங்க பண்ணினா. இப்படி பண்டரிபுரத்துல பெரியவா இருக்கிறதே அங்க சப்தாகம் வேண்டாம், இங்க குருவாயூர்ல ஸ்ரீமடம் கேம்ப் இருக்கு, புது பெரியவா இருக்கா, வியாச பூஜை சாதுர்மாசத்துல அங்க பண்ண சொன்னா அப்படின்னு உத்தரவாயி பெரியவா அங்க பெரியவா அங்க போய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. பண்ண ஆரம்பிச்சு நடந்துட்டு இருக்கு. 4 நாள் ஆனா என்ன ஆயிடுத்து, பாராயணம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆங்கிற பெரியவாளுக்கு 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. சப்தாகமா இன்னும் 3 நாள் பாக்கி இருக்கு. போராத்துக்கு இந்த கோகுலாஷ்டமிக்கு முத நாள் தாயாரோட சாத்தம் வேற இருக்கு. இந்த சாத்தத்தன்னைக்கு எவ்வளவு கடுமையா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். நியமமா சாத்தம் பண்ணி பாராயணத்தையும் பண்ணி பிரவச்சனம் பண்ணி எவ்வளவு சிரமமா இருக்கும். இத்தனை காரியம் எல்லாம் இருக்குன்னா 103 டிகிரி ஜுரம் வந்துடுத்து. ரொம்ப கவலைப்பட்டு போயிட்டார். கவலைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா உத்தரவுப்படி தான் இந்த சப்தாகம் பல வருஷங்களா நடந்துருக்கு. இந்த வருஷமும் குருவாயூர் க்ஷேத்திரத்துல அதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி சன்னதி புதுப்பிரிவா சன்னதி இதுல நடந்துருக்கு.
அப்படி நடக்கிற சமயத்தில் இது மாதிரி விக்னம் வந்தாப்புல இடைஞ்சலா இருக்கு, பாராயணம் பண்ண முடியலையே அப்படிலாம் சிரமப்பட்டு அதுக்காக குறைக்கல. இருந்தாலும் உடம்ப வருத்திண்டு இதெல்லாம் பண்றா. பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா, இது நல்லபடியா பூர்த்தியாகணும், நல்லபடியா இந்த வருஷம் பூர்த்தியாகணும் அப்படின்னு. அப்படி எங்கேயோ குருவாயூர்ல உட்காந்துன்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா இங்கே தெரியாதையா இருக்கும். பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவான பெரியவாளுக்கு அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, மெட்ராஸ்ல நாதன் ஸ்கேஃப் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல், அதோட உரிமையாளர் விஸ்வநாதன் அப்படின்னு அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். அங்க பெரியவா தரிசனத்துக்கு பண்டரிபுரம் போயிருக்கிறது. பெரியவா அந்த விஸ்வநாதன்ட்ட, நாதன் ஸ்கேஃப் விஸ்வநாதன்ட்ட சொல்றா, இந்த ஆங்கிற பெரியவாளை பத்தி சொல்லி, ஆங்கிற பாகவதரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு அவரெல்லாம் பத்தி சொல்லி நான் சொல்லி அவர் சப்தாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த வருஷம் குருவாயூர்ல பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு ஜுரம் வந்துடுத்தோ, அதனால ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கார். தாயா ஸ்ராத்தம் வேற வருது, அதனால ரொம்ப கவலைப்படுற, மீதி பூர்த்தி ஆகணுமேனு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணு, பிள்ளையார்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணு. இது மாதிரிலாம் இடைஞ்சல் வந்துன்னா அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு யாரு? பிடியதன் உருவுமை குளமிகு கரியது வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவரிடர் கடி கணபதி வர அருளினன் மிகுகொடை வடிவினர் பயில் வலிவலமுறை இறையே அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் சொல்றாரு. பரமேஸ்வரன் எதுக்கு ஒரு பிள்ளையை பெற்று வச்சுட்டான்னார், கணபதின்னு விக்னேஸ்வரன் தன்னோட தனக்கு தங்கிட்ட வழிபடுற பக்தாளுக்கெல்லாம் வர இடைஞ்செல்லாம் போக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு குழந்தை பெற்று வச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அப்பேற்பட்ட விக்னங்களை போக்கக்கூடிய இந்த மகாகணபதியை பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த சப்தாகம் நல்லபடியா பூர்த்தி ஆகணும்னு நீ குழக்கட்டை நைவேத்தியம் பண்ணு, அவருக்கு பிடிச்ச மோதகத்தை நைவேத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன், ஆனா இங்க இருக்கிற வாழை ஸ்ரீகண்டை வாழ்கிட்ட போய் நீங்க குழக்கட்டை பண்ணி தாங்கலாம் சொல்லப்படாது, நீனாவே பண்ணு, அவளையும் சிரமப்படுத்தப்படாது, நீ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பண்ணு, நைவேத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணினா அங்க ஏதோ பிள்ளையாருக்கு குழக்கட்டை நைவேத்தியம் பண்ணினது இங்கே என்ன ஆயிடுத்துனர், இவாளுக்கு உடம்பு சௌரியமாயி மீதி 3 நாளைக்கும் நல்லபடியா பூர்த்தியாகி பிரமாதமா நடந்து அந்த வருஷ சப்தாகமும். அதுக்கப்புறம் நாதன் ஸ்கேஃப் விஸ்வநாதன் மெட்ராஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்பதான் அவருக்கு இந்த ஆங்கிற பாகவதரை பத்தி கேள்வியே படுற பெரியவா சொல்லித்தான். உடனே தேடி கண்டுபிடிச்சுன்னு இவாளோட அட்ரஸ் வாங்கிட்டு திருவல்லிக்கேணிக்கு வந்து, திருவல்லிக்கேணியில இருந்தா அவ வந்து அவளை பார்த்து இந்த பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்து சொன்னார், பெரியவா இது மாதிரி நான் பண்டரிபுரம் போயிருந்தேன், உங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லி சப்தாகம் நடந்துருக்கு, அவருக்கு உடம்பு முடியல, இது நல்லபடியா நடக்கும்னு பிள்ளையாருக்கு குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ண சொன்னா அப்படின்னா அவளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். நாம எங்கேயோ குருவாயூர்ல உட்காந்துதான் மானசீகமா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம், ஆனா எங்கேயோ இருக்கிற குருவாயூர் எங்க, பண்டரிபுரம் எங்க, அங்க பண்டரிபுரத்துல உடனே பதில் சொல்ற சுவாமி ரியாக்ட் பண்றா, நம்மளோட கஷ்டங்களை போக்குறதுக்கு நைவேத்தியம் நினைச்சரா மகாகணபதிக்கு அப்படின்னா. இப்போ முதல்ல ஆங்கிற பெரியவா சொன்னத்தை நினைச்சு பார்த்துங்கோ, பெரியவா சர்வவியாபி சர்வஜன் எங்கேயும் இருக்கான்னா பண்டரிபுரத்துலவே அவ முன்னால பண்ணாதான் இப்படின்னு இல்லை, எந்த ஊர்ல எங்க நினைச்சுன்னு பெரியவாள் நினைச்சுன்னு பண்ணாலும் அவ சந்நிதி தான், அவ சொல்றபடி கேட்டோம்னா அவ இத்தாப்புல இருக்கா அப்படின்னு நம்பினது எவ்வளவு, நம்பினார் கைவிடப்படார் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு சத்தியம்னு தெரியறது. அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏத்தாப்புலேயே பெரியவா எங்கேயோ உட்கார்ந்து இவரோட கஷ்டங்களை போக்குறதுக்கு அவ ஒரு பரிகாரம் சொல்றா, பரிகாரம் பண்றா அப்படின்னா இதுதான். இது பெரியவாளோட பெருமையும் சர்வஜத்துவத்தையும் காமிக்கிறது. பரம பக்தினா எப்படி பண்ணணும், குரு பக்தினா எப்படி இருக்கணும்னு இந்த ஆங்கிற பெரியவா நமக்கு காமிச்சதையும் காமிக்கிறது. இதெல்லாம் கேட்கறதையும் நமக்கு என்ன ஒரு பலன், இதெல்லாம் கேட்கறதுனால என்ன பலன், நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, இப்ப ஏற்பட்ட மகான்களுக்கெல்லாம் இருந்த பக்தியில ஸ்ரத்தையில கொஞ்சமான நமக்கு இருந்தாலே போரும், நம்ம ஜென்மாவும் கடதேறிடும். கடத்தேறிடும்னா இவாளை மாதிரி பக்தி பண்ணினோம்னா நம்ம கடத்தேறுங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னு அதுக்கும் பெரியவாளே கேரண்டி கொடுத்துருக்கா. அவர் பாகவதத்துல மூழ்கி இருக்கார், அதனால அவருக்கு பிரம்மானந்தம் கிடைச்சிரும், அவருக்கு மோட்சம் கிடைச்சிரும் அப்படி இல்லாம சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி அவர் பாகவதம் படிச்சுருக்கார், அவருக்கு ஞானம் வந்துடும், அவரை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. இந்த கூட இருந்தவா போய் அவளுக்கு ஃபேமிலியில இவ்வளவு பல கஷ்டங்கள்னு சொன்னேன், அவர் பாவம் சாதுவா இருக்கார், அவருக்கு பல கஷ்டங்கள் அப்படின்னு சொல்றதை பெரியவா கேட்டா. அவர் சொன்னாரா தனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அது இதானும் தீரணும்னு யார்ட்டையானோ என்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னாலும் அப்படின்னா இல்ல அவர் சொல்லல, நமக்கு தான் அஜ்ஞானம். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, அவர் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கிற அவருக்கு ஞானம் வந்துடும், அதனால அவரை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. ஞானிகளை பத்தி யாரு கவலைப்படணும், ஞானிகளுக்கே இதை பத்தியும் கவலை இல்லைங்கும் போது அந்த அவளை பத்தி இன்னொருத்தர் கவலைப்படணுமான்னு அப்படி பண்ண வேண்டாம். அதே மாதிரி பெரியவா சொல்றா,
ராமாயணத்தை பாகவதத்தெல்லாம் விலக்கி விற்காத, எந்த ஒரு பதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பாராத, ஆத்மார்த்தமா அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறவா, பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு அதை வச்சுட்டு இருக்கிறவாள்ல, உபாசிச்சுட்டு இருக்கிறவாள்ல இந்த பாரத தேசத்துல ஏதோ விரல் விட்டு எண்ணிலாம் 4-5 பேர் இருப்பாளோ என்னமோ, அதுல ஒருத்தர் ஆங்கிற பாகவதர் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லியிருக்கா. அதை போலதான் அவளும் இருந்தா. பல இடங்கள்ல சுந்தரகாண்டம் பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா, பாகவத பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா, ராமாயண பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்கா. ஒன்னுத்துக்கானும் இத்தனை கொடுங்கோ, அத்தை கொடுங்கோ, இதை பண்ணுங்க, ஒண்ணுமே கேட்டது கிடையாது. அப்படி ஏதான அவளாவே பிரியப்பட்டு சம்பாவனை பண்ணினா கூட அதுல எப்படி வாங்கிப்பான்னு, கொடுக்கறதும் பகவான், வாங்கிக்கிறதும் பகவான், அதனால எல்லாம் பகவத் அர்ப்பணம் அப்படின்னு தான் அந்த பாவத்துல தான் வாங்கிட்டு இருப்பார். அதுல பெரியவா சொல்றா, இத்தனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அவருக்கு இருக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பூஸ்திதி இல்லை, வீடு இல்லை, சொந்த இடம் இல்லை, இப்படி இல்லாம இருந்துருக்கிறவர் தியாகமா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு அவரை ஓஹோன்னு பிரிவா பிரமாதமா தான் சொல்லியிருக்கா. அது பழுத்த பழம், அவ்வளவுதான். அப்படி பிரியம் பெரியவா வச்சிருந்தா அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு அந்த தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கணும், தர்மீக வழியில் இருந்திருக்கணும். பெரியவாளோட பிரியத்தை அடையறதுக்கு, பெரியவா அனுகிரகத்தை அடையறதுக்கு ஒரே வழி, அவ சொன்ன வழியில, அந்த தர்ம வழியில நாம இருந்தோம்னா, அப்பழுக்கு இல்லாத ஒழுகினோம்னா, நின்னோம்னா, அவளோட அனுகிரகத்தை பிரியத்தை நாம தானாவே நிறைய சம்பாதிச்சுடலாம். அதே மாதிரி அவளோட பிரவச்சனத்தையும் பாராயணத்தையும் பற்றி சொல்றதே, பாராயணம் மதுரம், பிரவச்சனம் மதுரதரம் அப்படின்னு. அதாவது பாராயணம் மதுரம் அப்படின்னா ஸ்வீட்டாம், அதுல இருக்கிறதுலயே இன்னும் ஸ்வீட்டு பிரவச்சனம் அப்படின்னு. இந்த பாராயணம் பிரவச்சனத்தை முதற்கொண்டு பெரியவா உன்னிப்பா உட்காந்துன்னு கேட்டுட்டு இருப்பா. ஒவ்வொரு வருஷமும் முழுக்க மூலபாராயணம் பண்றதையும் கேட்பா, பிரவச்சனத்தும் போதும் கேட்பா. இப்படி பிரவச்சனம் கேட்டுட்டு இருக்கா. ஒரு தரம் பெரியவாளை தரிசனத்துக்கு வரவாள்லாம் இருப்பாள் இல்லையா, அவ ஏதோ சத்தங்கத்தம் போட்டு ஒரே அமக்களமா இருந்திருக்கு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஏதோ கொஞ்ச நேரம் நல்ல பொழுதா போகட்டும், ஒரு நல்லவர் ஏதோ நல்ல விஷயம் சொல்றாரு, அதை கேட்கலான்னு நான் ஆசைப்பட்டு பாகவதம் கேட்கணும்னு உட்காந்துருக்கேன். இவாள்லாம் இப்படி ஏதோ சத்தம் போட்டு ஏதோ பண்றாளே அப்படின்னு சொல்ல எல்லாரும் கப்சிப்புன்னு அடங்கிட்டா. இதுலயும் தெரியறது பெரியவா அதுல எவ்வளவு மனசு லயிச்சு இருந்தது, ஊறி இருந்தது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படிதான் இந்த பிரவச்சனத்தை பண்ணிந்தர். இவரோட வாழ்க்கையே இப்படி ஒரு பெரிய மற்றவாளுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிறாப்புல தான் இருந்தது. அதே மாதிரி இன்னொன்னு, அந்த ஆங்கிற பெரியவாளோட பாகவதத்தை பத்தி பெரியவா சொல்றதே என்னென்ன, இவரோட பிரவச்சனம் எல்லாமே ஆச்சாரியாளோட சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி பரம அத்வைதமா இருக்கு. அதனால அந்த சத்தியத்துல எப்படி சொல்றாருன்னு, கர்மா பக்தி ஞானம் அப்படின்னு மூணையும் எடுத்து சொன்னதுதானே பகவத்பாதாளோட பெருமை. பெரியவாளுக்கு, மகாபெரிவாளுக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னர், இந்த மூணையும் சமமா சொன்னதுதான். இதுல இது வசதி, இது போரும், அது வேண்டாம், இது வேண்டாம் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை. கர்மா பக்தி ஞானம்ங்கிற மூணும் இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும், சித்தசுத்தி ஏற்படும், மோட்சம் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறதுல இதான் பரம தாத்பரியம், வேதத்தோட தாத்பரியம். அதைத்தான் பகவத்பாதாலும் சொன்னா, அதை அனுசரிச்சு தான் இவர் பண்றார் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி இந்த பாகதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால, இந்த அனுகிரகத்தினாலே அவருக்கு என்ன ஜென்மாக்கு லாபம் கிடைக்கணுமோ கிடைச்சிடும் அப்படி இல்லாம சொல்றா. இந்த ஜெயராமன் அப்படின்னு சொன்னேன், விஜயர் அப்படின்னு, ஜானகிராமன் மாமா அப்படின்னு. அந்த விஜயார்ட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சொல்றா, இவர் அவருக்கு கூடவே இருந்து திருவள்ளிக்கேணியும் இந்த கைங்கரியம் இருந்தாருனால, நீ சுபாஸ்ரயம் உனக்கு பிடிச்சாலும் புளியங்கொம்பா பிடிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு. தனம் அவரோட பாவதெல்லாம் கேட்கிறாப்புல இருக்கு, புளியங்கொம்பா பிடிச்சுட்டு இருக்க நீ அப்படின்லாம் அவர்கிட்ட கூட இருந்தவாளுக்கு எல்லாமே இவ்வளவு பெருமை பெரியவா சொல்ற அப்படின்னா அந்த பாகவதரோட பெருமை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிதான் இந்த பண்டரிபுரத்துல இருக்கிறதே அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியத்துல கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல இப்படி நடந்தது அப்படின்னு ஞாபகம் வந்தது. இந்த பண்டரிபுரம் அப்படின்னு இந்த ஆங்கிற பெரியவாளும் ஞாபகம் வந்தது. அப்படி ஒரு புண்ணியாத்மா இந்த ஆங்கிற பெரியவா. அவ அப்புறம் கடைசி காலத்துல சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டு அந்த ஆசிரமத்துக்கு உண்டான நெறிப்படி இருந்து அப்படியே இந்த பாகவத்திலே ஊறி இருந்து, அப்புறம் திருச்சிக்கு பக்கத்துல பழூர்னு இருக்கு, அந்த பழூர்ல வசித்தியாய் அவளோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. எப்பொழுதும் வருஷா வருஷம் ஆராதனையில சுந்தர்குமார் முதலான பக்தர்கள்லாம் போய் அங்க பாகவத சப்தாக பாராயணம் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஆராதனையில பிரமாதமா அவளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தின்னு வரா. இது நமக்கு பெரியவாள கதையை கேட்கறதே உபாக்கியானம் அப்படின்பா. பெரியவா பெரிய பரமாத்மா வஸ்து, அது பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு தெரியும். அந்த பரமாத்மாவோட சேர்ந்து எப்படி எல்லாம் இப்பேற்பட்ட மகான்கள்லாம் இருக்கான்னு உபாக்கியான மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் பண்ணிட்டாலே பெரியவாளோட சரித்திரம் நமக்கு பூர்ணமா பலிதமாறுது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 162 நாள் பண்டரிபுரத்துல இருந்தா.
அந்த பண்டரிபுரத்தில் 122 நாள் இருந்துட்டு அங்கேருந்து தன்னோட யாத்திரையை கிளம்பி தொடர்ந்து வரப்போற. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து கருத்தினை இழந்தே ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் இன்னும் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே புலையனேனையும்
பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப் பணியாய் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்று அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்று அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய்த் துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் நாட்டு தேவரும் நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் காட்டி தேவனில்
கழலினை காட்டி காயமாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அருக்கிலேன் உடல் துணிவட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன் திருவருள் வகை அறியேன் பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணிகண்டத்து எம் அமுதே நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநெறி காட்டாய் பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன் போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன் புரந்தராதிகள் நிற்கமற்றென்னை போது மாட்டினின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிற்பூட்டாய் யா
யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்ப்படுவதும் இனிதோ சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்று ஏனை நயந்தினிதாண்டாய் ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றென்னை நயந்து இனிதாண்டாய் காலனார் உயிர் கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய் சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அளித்து வந்து எனக்கு அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெரும் தூரை மேவிய சிவனே வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலை மாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கையிலை மாமலை மேவிய கடலே கையிலை மாமலை மேவிய கடலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.